السلام علیکم اسٹوڈنٹس لیسن نمبر 6 دا ریوارڈ کے لیکچر نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک نظر لیکچر نمبر 2 پہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلب میں چند دوست بیٹھے موقع اور عزم کے متعلق کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے موقع ضروری ہے، اور کچھ کا خیال تھا کہ کامیابی کے لیے عزم کا ہونا ضروری ہے، ڈٹرمینیشن کا ہونا ضروری ہے۔ پھر جارکنز انہیں ایک نوجوان کی کہانی سناتا ہے جو کہ ایک ایتھلیٹ تھا، اور وہ اپنے ملک کے دربار میں ایک بازیگر کا عہدہ تخلیق کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ملک میں درباری بازیگر کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ جارکنز بتاتا ہے کہ اس نے اس کام کے لیے انتھک کوشش کی، وہ اپنے مقصد پر ڈٹا رہا۔ اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو سمجھایا، ان کو بتایا، ان کے سامنے تقریریں کی اور انہیں بہت ساری شاندار مثالیں پیش کی۔ سال گزرتے رہے اور وہ اپنے مقصد پر ڈٹا رہا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ جب درباری بازیگر کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا، جب یہ عہدہ بن جائے گا، تو یہ مثال ان کے سپاہیوں کو طاقت دے گی، اور اس سے ان کے سپاہیوں کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح کئی سال کی محنت کے بعد درباری بازیگر کا عہدہ تخلیق کر لیا گیا۔ گورجیس کے والدین اس وقت تک وفات پا چکے تھے۔ گورجیس کو دربار کا بازیگر مقرر کر دیا گیا۔ اس نے اپنی منزل جو تھی وہ کئی سالوں کی محنت کے بعد حاصل کی، لیکن اس نے یہ بات سیکھی کہ منزل کو، مقام کو پانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ جارکنز بتاتا ہے کہ میں اس ملک میں گیا، وہ لوگ دوستانہ مزاج کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے وہ عظیم تقریب دیکھنے دی جو کہ گورجیس کی یونیفارم کی تیاری کے بعد رونما ہونی تھی۔ اس کا لباس بہت شاندار تھا، سرخ مخمل کا سوٹ جس پر سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، اور سوٹ کے ارد گرد چمکدار پٹی لگی ہوئی تھی، لیس لگی ہوئی تھی۔ عظیم شاہی کمرہ جو تھا اسے کھیل کے ہال میں، جمنیزیم میں تبدیل کیا گیا تھا، اور شاہی گھر کے اراکین جو تھے، ممبرز جو تھے، وہ ایک اونچے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گریٹ کرٹنز آف ریڈ اینڈ گولڈ ور ہنگ along the walls، بہت بڑے سرخ اور سنہری پردے جو تھے وہ دیواروں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ کرٹنز کہتے ہیں پردوں کو۔ اینڈ ہائی swings of acrobat hung down with gilded ropes from the ceiling، اور بازیگروں کے بڑے جھولے جو تھے وہ چمکدار رسیوں سے چھت کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ گائلڈڈ روپس، چمکدار رسیاں، سوئنگز، جھولے۔ اینڈ a row of neat hurdles، اور صاف شفاف رکاوٹوں کی قطار جو تھی was arranged on the polished floor، اس کا پالش کیے ہوئے فرش پر انتظام کیا گیا تھا۔ like the ones، بالکل اسی طرح over which Gorgias had won his race، جس پر گورجیس نے ایک مرتبہ اپنی دوڑ جیتی تھی when at school، جب وہ اسکول میں تھا۔ lights glittered، روشنیاں جگمگائیں۔ a band in pale green and gold played softly، ایک میوزیکل گروپ جو تھا وہ پیلی، سبز اور سنہری روشنی میں مدھم موسیقی بجانے لگا۔ and it was indeed a splendid scene، اور بلا شک و شبہ یہ ایک شاندار منظر تھا۔ I will not describe it to you، میں یہ منظر آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ because everything there، کیونکہ وہاں موجود ہر چیز جو تھی، the uniforms، یونیفارم، and the ladies brilliant dresses، اور خواتین کے شاندار لباس جو تھے was utterly put in the shade، وہ مکمل طور پر سائے میں چلے گئے۔ by the moment، اس لمحے when the doors opened with the flood of golden light، جب سنہری روشنی کے سیلاب میں دروازے کھلے and the old man in his brilliant uniform appeared between them، اور بڑا آدمی ان کے درمیان نمودار ہوا for the crowning of his life's work، اپنی زندگی کے کام کا انعام پانے کے لیے۔ crowning، انعام پانا۔ his white hair، اس کے سفید بال، and the red uniform of the court acrobat، اور دربازی بازیگر کا جو سرخ لباس تھا showed each other to perfection، وہ ایک دوسرے کے لیے تکمیل کا اظہار کر رہے تھے۔
اینڈ ہز تھن فگر، اور اس کا کمزور جسم جو تھا، دبلا پتلا جسم جو تھا، وارن ود ایج، جو کہ عمر کے ساتھ تھک گیا تھا، واز میڈ آل دا مور میلنکلی، وہ زیادہ اداس لگ رہا تھا، بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم، اس چست لباس کی وجہ سے۔ پیرا دوبارہ دیکھ لیں۔ I will not describe it to you. میں یہ منظر آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ Because everything there، کیونکہ وہاں ہر چیز جو تھی، the uniforms uniform and the ladies brilliant dresses، اور خواتین کے شاندار لباس، was utterly put in the shade، وہ مکمل طور پر سائے میں چلے گئے، by the moment، اس لمحے، when the doors opened with the flood of golden light، جب سنہری روشنی کے سیلاب میں دروازے کھلے، and the old man in his brilliant uniform appeared between them، اور بوڑھا آدمی اپنے شاندار لباس میں ان کے درمیان نمودار ہوا، for the crowning of his life's work، اپنی زندگی کے کام کا انعام پانے کے لیے۔ His white hair، اس کے سفید بال، and the red uniform of the court acrobat، اور درباری بازیگر کا سرخ لباس جو تھا، showed each other to perfection، off to perfection، وہ ایک دوسرے کے لیے تکمیل کا احساس دلا رہے تھے۔ and his thin figure، اور اس کا کمزور جسم، worn with age، جو کہ عمر کے ساتھ تھک گیا تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، was made all the more melancholy، اسے زیادہ اداس کر دیا، by the tight fitting uniform، اس کے چست لباس نے۔ تو tired by his long patience، اگرچہ وہ تھک گیا تھا لمبے صبر کی وجہ سے، and work of lifetime، اور زندگی کے کام کی وجہ سے۔ He walked slowly in his pointed shoes، وہ اپنے نوکدار جوتے میں آہستہ آہستہ چلا، and leaned on a guided stick، اور ایک چمکدار یا ایک سنہری چھڑی کے اوپر جھک گیا۔ He came to the hurdles، وہ رکاوٹوں کے قریب آیا، that he remembered، جو کہ اس کو یاد تھی، over which once he had won so easy a victory، جس پر اس نے ایک مرتبہ آسانی کے ساتھ فتح حاصل کی تھی۔ He came to the first، جیسے ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا، he looked up for a moment، اس نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، with a slightly sad expression، ہلکے سے اداس تاثر کے ساتھ، towards the royal platform، شاہی چبوترے کی طرف، as though he asked some questions with his eyes، اگرچہ اس کی آنکھوں میں پوچھنے کو چند سوال تھے، whatever the question was، جو بھی سوال تھا، it was at once understood، اس کو فوری طور پر سمجھ لیا گیا، royal smiles were directed towards him، شاہی مسکراہٹیں اس کی طرف متوجہ تھی، شاہی خاندان کے لوگ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، and gentle applause broke out from every hand، اور ہر طرف سے تالیاں بجنے لگی، اور ہر شخص نے تالیاں بجا کر اسے داد دی، which he understood at once، جن کو وہ فوری طور پر سمجھ گیا، and the old bent form، اور جھکی ہوئی حالت میں بوڑھا جو تھا، moved on away from the hurdle، وہ رکاوٹوں سے دور ہٹ گیا، moved on away، دور ہٹنا۔ once he raised a hand، ایک دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا، to touch the lowest of the swings، سب سے نیچے جو جھولا تھا ان میں سے ایک کو چھونے کے لیے، that were hung from the ceiling، جو کہ چھت کے ساتھ لٹک رہے تھے، but again the applause broke out، لیکن دوبارہ تالیاں بجنے لگی، assuring him، اسے یقین دلانے لگی، that no actual activity was expected of him، کہ اس سے کسی بھی حقیقی کام کی توقع نہیں کی جا رہی، actual activity، حقیقی کام۔ اور اس طرح having made his bow، اپنی منزل پا لینے کے بعد، اپنا تعظیمی سلام پیش کرنے کے بعد، he was led to a seat، اسے سیٹ تک لے جایا گیا، his life's ambition achieved، اس کے زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا تھا، it must have taken him more than 60 years to do it، اسے ایسا کرنے میں 60 سال سے زائد کا عرصہ لگا، since first he came by that strange ambition of his، اس وقت سے جب اس کے ذہن میں یہ عجیب خواہش پیدا ہوئی تھی، but he did it، لیکن اس نے یہ کر دکھایا،
Not many sticks to a thing for so long. बहुत कम लोग जो हैं वो एक ही मकसद के हसूल के लिए इतने अरसे तक डटे रहते हैं. Not many sticks to a thing for so long. बहुत कम लोग एक ही मकसद के हसूल के लिए इतने अरसे तक डटे रहते हैं. And Jorkins uttered a quote so clearly mourning over some lost ambition that he himself had given up. और जॉर्कन्स ने अपने किसी नाकाम मकसद पर, अपनी किसी नाकाम तमन्ना पर, जिसे उसने खुद ही तर्क कर दिया था, एक ठंडी आह भरी. एम्बिशन, लॉस्ट एम्बिशन, खोया हुआ मकसद. मॉर्निंग, अफसोस करना. क्वाइट सा, आह भरना. That not even टर्बट asked him, और टर्बट ने उससे ना पूछा what it was, कि वो मकसद क्या था. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मौका और अज़म या कुव्वत इरादी, डिटर्मिनेशन के मुतल्लिक था कि जिंदगी में कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए या डिटर्मिनेशन चाहिए. याद रखिएगा कि जिंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ हौसला चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए. अगर हमारे अंदर हौसला हो, मजबूत कुव्वत इरादी हो, तो हम किसी काम को, किसी भी काम को करने के लिए पुरअज़म हो, तो मौका जो है वो खुद ब खुद हमें मिल जाता है. हमारी बदकिस्मती है कि हम में से ज्यादातर लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर मौका मिल गया तो ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. याद रखिएगा, मौका मिलता नहीं है, मौका, अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है, अज़म और हौसले के साथ. हमारी आदत है कि हम हर चीज को किस्मत पर छोड़ देते हैं कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना था. इंसान किस्मत खुद बनाता है. कादिर मुतलक अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और सब चीजों पर फजीलत दी है. इंसान को ज़हन देकर अच्छाई और बुराई की तमीज करना सिखाया है और ये बताया है कि ये चीज हमारे लिए बेहतर है, ये चीज हमारे लिए बुरी है, नुकसानदेह है. अब देखें कि एक ही क्लास में 50 या 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं. सबको क्लास में एक जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, एक ही तरह के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 5-7 स्टूडेंट्स ही बहुत अच्छे नंबर हासिल कर पाते हैं, जबकि बाकी पीछे रह जाते हैं. अब इसकी वजह क्या है? हालांकि सबको एक जैसा मौका मिला, एक जैसे टीचर्स मिले, एक जैसा एनवायरनमेंट मिला, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो ही क्यों अच्छे नंबर हासिल कर पाए? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए, उन्होंने उस मौके से फायदा उठाया और जो लेक्चर्स थे उनको गौर से सुना, होमवर्क को अच्छे तरीके से किया और उस मौके से फायदा उठाया और बाकी लोग पीछे रह गए. उन्होंने अपने आप पर यकीन किया, उन्होंने डिटर्मिनेशन पर यकीन किया और खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की. याद रखिएगा कि कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर नालायक नहीं होता. सिर्फ हौसला, डिटर्मिनेशन, मजबूत कुव्वत इरादी या कुछ करने की जुस्तजू ही इंसान को आगे ले जाती है. बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ज़हनी तौर पर मफलूज किया होता है कि मैं इतना सा काम कर सकता हूं या इतना सा काम कर सकती हूं, मैं ज्यादा ज़हीन नहीं हूं, वो फलां मेरे साथी जो हैं, वो फलां मेरे दोस्त जो हैं, वो फलां मेरे कजन्स जो हैं, वो बड़े ज़हीन हैं, वो आसानी से काम याद कर लेते हैं, वो आसानी से ये कर लेते हैं, तो ये मुझसे नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती. अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, काम करने की लगन है, तो यकीन माने कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई दूसरा इंसान कर सकता है. इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत ज्यादा शरारती होता है. उसे एक मजबूत लोहे की चेन के साथ बांध दिया जाता है. जब वो उछलता है, कूदता है, जोर लगाता है, तो उसका पांव उस चेन की वजह से, लोहे की जंजीर की वजह से जख्मी हो जाता है. उसमें से, उसके पांव में से खून निकल आता है. महावत, ये चेन जो है, ये लोहे की जंजीर जो है, हाथी के बच्चे को उस वक्त तक बांध कर रखता है जब तक वो एक महान हाथी नहीं बन जाता, एक जवान हाथी नहीं बन जाता. जब वो हाथी का बच्चा जवान हो जाता है तो उसके पांव से वो जंजीर उतार दी जाती है. अब आप इस बात को जरा जहन में बिठाएं कि अब आप उस हाथी को, उस महान हाथी को एक मामूली सी रस्सी से भी बांध दें तो वो भागेगा नहीं,
वो दौड़ेगा नहीं। उसके जहन में ये बात बैठ गई है कि इससे इसके पाँव में जख्म आएगा, तकलीफ होगी, खून निकलेगा। इट्स कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। ये इंसान का यकीन है जो कि जिस हद तक हम जिस तरफ ले जाएं उसी तरह ये पुख्ता हो जाता है। बस यही हाल हमारे दिमाग का है। हमने जहन बनाया होता है कि मेरे अंदर इतना सा काम करने की सलाहियत है, मैं इतना सा पढ़ सकता हूं, मैं इतना सा काम कर सकता हूं, ये काम मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। हम जहन के अंदर जो चीज सवार कर लेते हैं वही हमारे साथ साथ चलती है, और अपनी ये आदत जो है ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहती है। हम दिमागी तौर पर मफलूज रहते हैं, हमारे अंदर कुव्वत इरादी नहीं होती, किसी काम को करने की सलाहियत नहीं होती, और हम मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई मौका मिल जाए। ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं लेकिन खुद कुछ करने की जुस्तजू नहीं रखते। ये कहानी सुनने के बाद यकीनन आपको लगेगा कि इंसान मफलूज जिस्म से नहीं होता, इंसान मफलूज दिमाग से होता है। अगर हम जहनी तौर पर मफलूज हों तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने सामने जिस लड़की को देख रहे हैं, इसका नाम अरोनमा सिन्हा है। इसका ताल्लुक इंडिया के इलाके यूपी से है, और ये वॉलीबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर थी और इंडिया की नेशनल टीम की नुमाइंदगी करती थी। 2011 में ये ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन में सवार कुछ गुंडों ने इसकी सोने की चेन उतारने की कोशिश की और इसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। जब इसको ट्रेन से धक्का दिया गया तो ये दूसरी साइड पे जाती हुई ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। जिस जगह इसको ट्रेन से धक्का दिया गया वो एक वीरान जगह थी। सारी रात ये वहां पड़ी रही। जब इसको थोड़ा होश आया तो इसने देखा कि इसकी एक टांग जो है वो कट चुकी है और उसकी टांग को चूहे और कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। 49 ट्रेनें सारी रात वहां से गुजरी लेकिन किसी की नजर उस लड़की पे ना पड़ी। सुबह के वक्त वहां करीब गांव वालों ने उसे बेहोश देखा तो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। जिस अस्पताल में इसे पहुंचाया गया वहां बेहोश करने वाला इंथीजिया का कोई डॉक्टर नहीं था, और अरुणिमा सिन्हा की टांग जो कट चुकी थी, उस बेजान हो के जिस्म के साथ लटक रही थी, उसको अलग करने के लिए इसका बेहोश करना जरूरी था। अरुणिमा सिन्हा को बेहोश करना जरूरी था क्योंकि बेहोश किए बगैर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होनी थी। और फिर जब डॉक्टर नहीं था तो अरुणिमा सिन्हा की टांग जो है वो उसको बेहोश किए बगैर ही काटी गई, और आप अंदाजा करें कि वो किस करब और तकलीफ में मुब्तला रही होगी। फिर इसे दिल्ली के एक हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसे वहां इसका इलाज किया गया, और इसी इलाज के दौरान उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई, ये जुस्तजू पैदा हुई कि उसने एक माउंटेनर बनना है, एक कोह पैमा बनना है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई माजूर शख्स, एक टांग से महरूम, अपाहज और मफलूज शख्स ये मुश्किल तरीन काम कैसे कर सकता है। उसने दुनिया की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर किया, और इंडिया का सबसे बड़ा कौमी अवार्ड जो है वो अरुणिमा सिन्हा को दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि मजबूत कुव्वत इरादी जो है वो किसी भी मंजिल को पाने के लिए जरूरी है। अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे सामने 2 ही ऑप्शन होते हैं, एंडलेस होप और होपलेस एंड, और हम अपनी कुव्वत इरादी से कुछ भी कर सकते हैं। जो कि नामुमकिन लग रहा होता है हम उसको भी हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर है 70, गेट, बड़ा दरवाजा। आई रिसीव्ड हिम एट द गेट, मैंने बड़े दरवाजे पर उसका इस्तकबाल किया। गेट, चाल, हर गेट इज ग्रेसफुल, उसकी चाल शानदार है। 71 है जेंटल, नेक, शरीफ। ही इज आउट एंड आउट अ जेंटलमैन, आउट एंड आउट मुकम्मल तौर पर, वो मुकम्मल तौर पर एक शरीफ आदमी है। जंटील, पुरवकार। ही लुक्ड जंटील इन हिज न्यू ड्रेस, वो अपने नए लिबास में पुरवकार लग रहा था। 72 है ग्रेशियस, मेहरबान। गॉड इज ग्रेशियस टू अस, खुदा हम पर मेहरबान है। ग्रेसफुल, शानदार, हसीन। हर मैनर्स आर ग्रेसफुल, उसकी आदतें शानदार हैं, खूबसूरत हैं, हसीन हैं। 73 है ग्रेट, अंगीठी को कहा जाता है, चूल्हे को कहा जाता है। द फायर इज बर्निंग इन द ग्रेट, आग चूल्हे के अंदर, अंगीठी के अंदर जल रही है। ग्रेट, अजीम। द कायदे आजम वाज अ ग्रेट लीडर, कायदे आजम एक अजीम रहनुमा थे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।